याई कुल ते प्रगट हो ताई कुल को नाम तुम द्वादश गुरद को मेरी है परायनंद जगत
सतगुरुओं के पवित्र ते पावन दरबार की हाजरी भरते हुए परम सत्कारयोग सत्संगियो, आओ जिन्हें भी इतने माई भाई साध संगत के रूप में बैठे ने अपनी मन वृत्ति को एकाग्र करिए, रसना में पवित्र करिए, सब गज के आखिए धन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह। एक बार फिर कृपा करनी सारे ने उन्होंने सतगुरुओं को याद करना जिन्हों का प्रकाश पुरब ही सारा साल मनाते रहते हैं। भजन बंदगी कीर्तन का प्रवाह चलता रहता, सारा साल उन्होंने याद में बैठे रहते हैं। आओ उन्होंने भी अपने हृदय च बसाइए, चरणों से नतमस्तक होइए, सब गज के आखिए धन सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। जिन्हों का लहा से गद्दी नशीन होकर चढ़िया साल खटिया, अथाह सुख प्राप्त किए ने, उन्होंने रज के दर्शन किया ते सुख भी बड़े लए ने, तो फिर साडा भी फर्ज बनता है उन्होंने सतगुरुओं अपने मन हृदय में वसाइए, चरणों से मस्तक होइए, सब गज के आखिए धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। इन्होंने सारे कार्यों में हूँ असा सफल कराना है। ये किस तरह सफल होते हैं जदों समय के मालक की, समय के सतगुरु की मोहर लगती है, फिर मनुख का कार्य जोड़ा वो सफल होता देखा है। जब मनुख का कार्य सफल होता तो फिर मनुख का जीवन भी सफल होता देखा उसे। आओ अपने इस मनुखी कार्य को सफल करते हुए मनुखी जीवन में सफल करिए, चरणों से नतमस्तक होइए, मन हृदय में बसाइए, सब गज के आखिए धन सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह की कृपा के नाल आ साप्ताहिक प्रोग्राम इत्थे चलता है। बड़ी कृपा है सतगुरुओं की। भजन बंदगी होती है, नाम सिमरन होता है, कीर्तन होता है, चंगे बड़े भाग होण ते तां इत्थे तक पहुंचा जाता है। नहीं तो संसार के कामां कारजां च इंसान का जोड़ा वो समय नष्ट हो जाता है, पता ही नहीं लगता भाई जीवन का की मुल है, की अर्थ है, वह किस तरह जीवन सफल करना है। तो आप सब बड़े भागे हो, बड़े बड़े भागा वाले हो, जड़े इतों तक पहुंच के नाम सिमरन से हिस्सा ले रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो, सब सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा। तो आजकल का जो समा चल रहा है, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब बड़े धूमधाम मनाया जा रहा है। 19 तरीक का यह पुरब इत्थे मनाया गया। दिल्ली जी नहीं, हरियाणा, पंजाब, देशों विदेशों के विच जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सत्संगी या सनातनी रहिंदे ने, यह पुरब जिहड़ा प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम मनाया जाता है। लखां करोड़ों की तादाद में संगत इकट्ठी होती है, मेले कराए जाते हैं। वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिन्होंने संसार से आन के भरम का मुंह तोड़िया, खुराए पे लोगों रब का राह विखाया, वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह इस संसार में आए ने। सतगुरु की बाबत गुरबाणी च लिखा है भाई जिन्नी तुद को धन किया तेन जम नेड़ ना आया। देखो सतगुरु की कितनी महानता है, कितनी सिफत गुरबाणी च लिखी है भाई जिस प्राणी ने भी सतगुरु धन कह देना है, वह 84 का घेर मुक जाता है।
जब 84 का गेड़ मुक गया तो फिर आपे ही मुक्ति मिल गई। संसार दे विच इन्हां रोलियां रपियां तो छुटकारा मिल जाता है। आओ असीं भी अपना जीवन धन करिए, उस सतगुरु नूं धन कह के 84 का गेड़ मुकाइए। सतगुरु नानक जी धन का दो, सतगुरु नानक जी जिना पंथ ना बनाया। सतगुरु नानक जी जिना पंथ सतगुरु नानक जी जिन्हां पंथ नवां सजाया है, भरमा दे विच फसिया लोकां नूं राह रब दा आन विखाया है, राह रब दा आन विखाया है, अज्ञान अंधेर मिटाया है। धन कहते हो सतगुरु नानक जी जिन्हां पंथ नवां सजाया। सो ऐसे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह संसार च हूँ कदों कदों सतगुरु आना होया, इसके बारे थोड़ी चर्चा कर लेने असीं। कहते ने जदों जदों भी
ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਰ ਯਾਰ ਠੱਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਅਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ ਬਾਡੇ ਅਸੁਰ ਅਧਰਮ ਅਭਿਮਾਨੀ करे नीति जाए न मरनी दिशे विपरीत हैन सुर धरनी। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਧਰਮ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਠੱਗ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਤਬ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰਾ ਹਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੀਰਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਣ ਕੇ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਆਣ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੁਨਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਪਾਇਓ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। ਦੁਆਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੰਸ ਕੀ ਤਾਤ ਕੀਓ। ਉਧਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਭੈ ਭਗਤ ਜਨ ਦਿਓ। ਕਲ ਜੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਪਾਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਵਨ ਰੂਪੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਦੁਆਪਰ ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਂਸੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਜੇ ਆਉਂਦਿਆ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬਾਂਸੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਜੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲੋ ਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਂਸੁਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਾਲਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਮਤ 1526 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੰਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1469 ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Hola.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਿਏ ਜਹ ਕਾ ਪੈਸਾ ਆਏ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਿਏ ਜਹ ਕਾ ਪੈਸਾ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਾਏ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਭੈ ਸਹਾਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਲ ਚਾਰ ਗਾਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਉੱਥੇ, ਨਾਲ ਅੰਨ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਰਾ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਰਾ ਟੇਵਾ ਤੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੇਵਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਟੇਵਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਕਤ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਸਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਟੇਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 14 ਛਤਰ ਝੁੱਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਪੱਤ ਸਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਟੇਵੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਾਲੂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੂਬ ਧਨ ਦੌਲਤ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਚਾ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੀਲੂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਰਾਖ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ आखिर सदा तौहीद की पंजाब से मिलती आखिर सदा तौहीद की
उर्दू का शायर लिखता कहता फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामल ने जगाई ख्वाब से। वो भरमा दे मोह विच फसिया पंजाब सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने जिवें सुते होए नूं जगाई दा ना ख्वाब तो इस तरह आण के जगाया ते कीता की फिर सारियां मर्यादा जड़ियां ने वो नवियां बना के रख दित्तियां। पंडितां दा जिहड़ा जोर चलदा सी वो खत्म करता सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह नवियां मर्यादा बनातियां ने संसार च आण के। संसार च जदों नवियां मर्यादा बणियां फिर लोकां नूं सुख मिलने शुरू हो गए क्योंकि बड़ा अत्याचार हुंदा सी पंडितां दे वेले। ओ जी नानक गुरु रहनुमा बन के हिंदुओं के सतगुरु थे दीनों के रक्षक। हिंदुओं के सतगुरु थे दीनों के रक्षक। वो मुस्लिम के दिल मुसलमान दूर का पर्दा उठाने की खातिर सूरत खुदा सारे पासे फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाल फिर माहौल जड़ा बड़ा सोहना हो गया। सारियां नूं खुशियां ही खुशियां मिलियां क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह संसार च आण के ते फिर सब तो वड्डा जड़ा काम कीता वो कहते हैं भी नानक राज चलाया उन्होंने आण के। नानक राज चलाया सचखोर सतानी नींव दे पक्की नींव रख दित्ती है। अज तक वेख लो नानक राज चलता आया। तो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह संसार च आए आके फिर मानवता का भला किया उन्होंने। गौ के गरीब दुखियारियां का भला किया। एक नवा पंथ सजाया आन के धर्म की नींह रखी है।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜੁਗਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸੋ ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਾਨਕਾ। ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਸਤੀ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਤਕਾਇਆ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਰਸੀ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨਾਨਕਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੇ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਬਸ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਬਰਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕਾ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਬਾਉਂਦੇ ਬਸ ਸੰਤ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮਾ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਬਲਮਾ ਤੇ ਬਾਲਮਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਨਕਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਏਗਾ।
ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਦੀ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏ ਤੇ ਪਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਮ ਗਾਵਤ ਆਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ श्री गुरु बालक सिंह सिंह ने जना धरना मार दिया बताया अकाल सतगुरु राम सिंह जी ने जप तो लिया सिखाए जोत का जामा सतगुरु हरि सिंह सिंह ने तुझे सिद्धि नहीं बुलाए अंतन सतगुरु प्रकाश सिंह जी पिता वाले सिद्धि जना गाजे में सब सोल नाम बाणी का प्रवाह दिया चलाए सर्व कला समान सतगुरु कुलदीप सिंह सिंह ने जन्म गुरु गाय पहले मल राजा सतगुरु के सत्य पातशाह जी सब खाए मोदी सारा गुरु जी के चार साधना मन प्यारे जाए उठे असली शरीर मेरे सिंहारी कमाई का ध्यान करके आप जिनका नाम भी पाव है सतगुरु जी ऐसे सदा ही करुणा जी नामदार सहान का जागरण करके संत का नाम बच्चों साधा संत नामदार कल्याणवाड़ी का प्रताप बच्चों का क्लेशा मान जैसा अपने मेरे प्रयास में करनी चाहिए आप देखना जो राज सदा धर्म से करना है सतगुरु राम सिंह सतगुरु जगदीश सिंह सतगुरु दे सच्चे पातशाह आप जी की कृपा मेरे सदका आप जी प्यारियां संगत सच्चे पातशाह आप जी के सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आपके कोई कृपा में नाम का सेवन किया आप जी के दर्शन कृपा करो दर से प्रमाण करो वचन करिए अपनी दरगाह मंजूर करो कृपा करो आप दे सतगुरु स्वरूप का संदेह करके दर्शन हो आप जी की कृपा देना पिछले पैर के दीवान सज्जन सच्चे पातशाह गुरबाणी पढ़ी गई है बड़ी सुनी गुरबाणी सारे के मना में बसे सच्चे पातशाह होगियां सुबह नाच करते अगे गुरबाणी को बल बख्शो सतगुरु राम सिंह सतगुरु जगदीश सिंह सतगुरु के सच्चे पातशाह अज का मेला आप जी दर करते सेवक संत दलजीत सिंह सच्चे पातशाह अपने वड्डियां की याद में मेला कराते हैं संत दलजीत सिंह सच्चे पातशाह जिन्हें जिस भावना वास्ते मेला कराया उन्होंने भावना पूरी होना आप जी की कृपा दे घर में सुख शांत करते चढ़दियाँ कला सच्चे पातशाह की कृपा बनी रहे अंत का जागना संगीत सिखान करना बल बख्शो साधा संग नाम का रंग भजन बाणी का प्रताप बख्शो दुखा दर्शा मान सदा वास्ते दूर को जिन्हें मनोरथा वास्ते कार्य चलाए ने सदा वास्ते मनोरथा सतगुरु राम सच्चे पातशाह इसे समय अंदर आप जी की कृपा देना देते हुए पदार्थों में मिशाल प्रसाद हाजिर आप जी रसनी लायक हुए रसनी लायक हुए प्रसाद आप जी की साथ संगत को करते जो जी सके सो आप जी का नाम जपे कतुक भंडारे बर्तन ना विसरी ना विसारी प्रार्थना बख्शा दे करके दर्शन करो अरदास करते प्रमाण करो सतगुरु राम सिंह हम चढ़ती कला तेरे पाने सर्व जो बोले आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथ प्यार ना लगे सके